Dear learners, today I am going to discuss Ode to a Nightingale, and every line, rather every word, will be interpreted. So listen carefully. Today's subject, Ode to a Nightingale. In our previous classes, we have read Ode to Autumn by the same poet John Keats. Today I am not going to tell about the characteristic of an ode. We will rather delve deep on Ode to a Nightingale, its themes, main subjects, and in some points, I will try to relate this poem Ode to a Nightingale to Sillage to a Skylark, where necessary, of course, not elaborately, but necessarily. Okay, let us get into the text. My heart aches and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the dregs. 1 minute passed, and lit words had sung. The poem begins with a feeling, with a sensation. But if we look at the poem of Shelley, Ode to a Skylark, we will find that the poem begins with the line, Hail to thee, blithe spirit. Let me write. Ode to a Nightingale starts with a feeling. What is the feeling? My heart aches. But the poem Ode to a Skylark starts with Hail to thee, blithe spirit. What I want to highlight here is the poet John Keats is more a poet of sensuousness, a poet of sensation. The poet expresses his feeling, his senses. But Ode to a Skylark starts with a concept that the bird skylark is a blithe spirit. So the poet John Keats is more a poet of sensation, a poet of feeling. Not only that, the expression my heart aches indicates that the poem is human-centered. Though the title of the poem is Ode to a Nightingale, yet it is human-centered. Even towards the end of the poem, we will discover that the poet is in confusion. There is neither the song of the nightingale nor the nightingale. So the poem is human-centered. The poet is giving much importance to feeling, to human feeling. Though he has expressed his feeling, his opinion about this everyday world full of sorrow. A world full of sorrow, misery, anxiety, disease, decay, and death. Yet, the poet John Keats is more a poet of sensuousness. So, the poem is human centered. My heart aches. খেয়াল করো কবিতাটা শুরু হচ্ছে কিন্তু হার্টকে দিয়ে. This is the heart. And a drowsy numbness pains my sense. The poet first feels
his heartache, and gradually a numbness spreads all over the body. তাহলে দেখতেই পাচ্ছ হার্ট দিয়ে শুরু হলো, এই হার্ট থেকে ক্রমশ ছড়াচ্ছে সেই নামনেস। সেই নামনেসের বাংলা কি বলা যেতে পারে? বাংলা তোমাদের মতো করে নিও। নামনেস পেন্স মাই সেন্স, as though of hemlock I had drunk. The poet feels as if I had drunk hemlock or opium. So this is the immediate reaction of the poet of listening to the song of the nightingale. What is the immediate reaction of the poet? The poet feels heartache, and he feels as if he had drunk hemlock or opium. Now you may question me, sir, the poet was much pleased to have listened to the song of the nightingale, then why pain? যন্ত্রণার কথা কেন? অবশ্যই তোমাদের প্রশ্নটা করাটা উচিত অবশ্যই। আসলে যতক্ষণ না তুমি এক্সট্রিম পয়েন্টে পৌঁছাতে পারছো কোনো কিছু, তুমি বুঝতে পারবে না। সাপোজ this is an old cold object, very cold, and this one very hot. The two extremes, দুটা এক্সট্রিম জিনিসই তোমাকে কিন্তু হার্ট করে, তোমাকে পেন দেয়। The poet too was much pleased to have listened to the song of the nightingale. So out of much happiness, the poet feels pain in his heart, and gradually the numbness spreads all over the body as if all his senses are getting numbed. Got it? আর এই যে নামনেসটা এতটাই তিনি মনে করছিলেন যে এই নামনেসটার কারণ হচ্ছে ওই হেমলক পান করা অথবা ওপিয়াম পান করা। 1 মিনিট ফার্স্ট, একটু আগেই। তো এইটা হচ্ছে ইমিডিয়েট রিয়াকশন অফ লিসেনিং টু দ্য সং অফ দ্য নাইটিঙ্গেল। তাহলে কোশ্চেন অবশ্যই ভুল করবে না। তাহলে হেমলক এটা প্রসঙ্গে আনার কারণ কি না, হি ওয়াজ ফিলিং নামনেস। আর এই নামনেসটা the poet thought resulted from drinking hemlock or opium. But what was the actual reason? The actual reason was the song of the nightingale. He listened to the song of the nightingale and was so impressed and কি বলা যেতে পারে, আমি ভাষা হারিয়ে ফেলছি, I fall short, was so impressed and so pleased to have heard the song of the nightingale that the poet feels heartache, and the numbness was spreading all over his body, and little words had sung, and the poet too now feels he had drink the water from the river Lith. Lith is a river. লিথটা কোথায়? লিথ ইজ এ রিভার। তাহলে এই রিভারটা অ্যারাউন্ড হেল, হেলের চারিধারে থাকা হচ্ছে একটা রিভার। তো কি বিশ্বাস রয়েছে যে এই জল, those who drank water from the river Lith forgot everything. তো এই লিথ কেন তিনি আনলেন এই প্রসঙ্গ? The poet feels I am forgetting everything. কাজেই তোমরা ইম্প্যাক্টটা অনুভব করো। তিনি শুরু করলেন এই হার্ট দিয়ে, তার মানে the song came directly to the heart, হার্টে এসেছিল। So the poet first felt heartache in his heart, and then the song was, the impact of the song সেটা কেমন ছিল না, সারা শরীর ক্রমশ অবশ হয়ে আসছিল। তারপর কি না, কবি যেন তার অস্তিত্ব ভুলছিলেন। Such was the impact of the song of the nightingale.
তাহলে বোঝা গেছে কেন হেমলক, হেমলকের প্রসঙ্গ কেন, ওপিয়ামের বা ওপিয়েটের প্রসঙ্গ কেন, বা লেথ রিভারের প্রসঙ্গ কেন। তাহলে আর এই যে পেনটা, এই পেনটা কিন্তু লিটারালি নট পেন। তাহলে কেন এই পেনটা? না, বিকজ হি হ্যাজ রিচ টু দ্য এক্সট্রিম পয়েন্ট অফ হ্যাপিনেস। আর ওই যে বললাম এক্সট্রিম পয়েন্টে গেলেই কিন্তু তুমি অনুভব করতে পারবে, যে দুটা এক্সট্রিম পয়েন্ট হলে তাহলেই অনুভব করা যাবে সেই পেনটা। ওই যে বললাম যদি তুমি একটা কোল্ড, প্রচুর কোল্ড অবজেক্টকে টাচ করো, আবার ভেরি হট অবজেক্টকে টাচ করো, তাহলেই তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে both the objects hard, you feel pain। বুঝা গেছে? চলো তারপর, it is not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness। Hello Nightingale, I'm not feeling numbness because of my envy. I'm not at all envious, I'm not at all jealous of you. Rather, I am much pleased with you. I am much pleased to have heard your song। তোমার গানটা শুনে আমি অনেক খুশি হয়েছি, আর সেই জন্যই কিন্তু এই পেনটা আমি অনুভব করছি। কাজেই এই যে কবির নিজের সম্পর্কে বলা, কোনটা, যে আমি জেলাস, আই এম নট অ্যাট অল ফিলিং জেলাস অফ ইউ, আমি তোমাকে নিয়ে মোটেই ঈর্ষান্বিত বোধ করছি না। It indicates that perhaps the poet was not much happy in his personal life। তাহলেই তো তিনি জেলাস অনুভব করবেন। বোঝা গেছে? তাহলে এটা কিন্তু ইন্ডিকেট করছে দ্যাট দ্য পোয়েট ওয়াজ নট হ্যাপি ইন হিজ পার্সোনাল লাইফ। আর তোমরা জানোই 1810 সালে কবির বাবা মারা গেলেন। 1800 ঠিক তার 6 বছর পর কবির মা 1816-তে টিউবারকুলোসিস, 1818-তে মারা গেলেন টম, তার ভাই, যেই ভাইকে তিনি নিজে শুশ্রূষাও করেছেন। তোমরা জানো কবি তিনি একজন কিন্তু ফার্মাসিস্ট ছিলেন। আর ফার্মাসিস্ট তোমাদের মনে হতে পারে খুব ভালো, তো না, সেই সময়কার একটা ডেসপাইজ, মাচ ডেসপাইজড প্রফেশন ছিল কিন্তু এই ফার্মাসিস্ট। যাই হোক, তো টমকে তিনি সেবা শুশ্রূষাও করেছিলেন। সেবা শুশ্রূষা করার পরেও কিন্তু তিনি বাঁচাতে পারেননি টমকে, তার ভাইকে। 1818 ডিসেম্বরের শেষ দিকে মারা যান টম। তো সেই মারা যাওয়ার পরেই কিন্তু, কাজেই দ্য পোয়েট ওয়াজ নট মাচ হ্যাপি উইথ হিজ পার্সোনাল লাইফ। তার যে লাভার ফ্যানি ব্রাউন, ফ্যানি ব্রাউন, তো এই ফ্যানি ব্রাউন এর সাথেও কিন্তু সম্পর্কটা টেকেনি, কারণ দ্য পোয়েট ওয়াজ ইন পভার্টি। তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না হোয়াট টু ডু আর হাউ টু ডু। বুঝতে পারছো? কাজেই কবি অনেকটা অনিশ্চয়তায় ছিলেন। যাই হোক, ফ্যানি ব্রাউনের সাথেও তার সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত টিকেনি, এবং পরে অবশ্যই তিনি ওই টিউবারকুলোসিসেই মারা যাবেন 1821 নাগাদ, মাত্র 25 বছর বয়সে। তো কাজেই কবির মধ্যে ছিল অনেক যন্ত্রণা। তো যে কারণে কবি বলছেন নাইটিঙ্গেলকে যে এমনটা ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি আমার নিজের জীবনে অসুখী বলে আমি তোমার সম্পর্কে জেলাস ফিল করছি, এমনটা নয়, বরং আমি তোমার গানে অনেক বেশি আনন্দিত। But being too happy in thine happiness, that thou light-winged dryad of the trees, in some melodious plot of beechen grain and shadows numberless, singest of summer in full-throated ease। তাহলে হ্যাপিনেস পর্যন্ত বললাম, দ্যাট দাও লাইট উইং ড্রায়াড। খেয়াল করো, এই যে সে কুইক ফ্লাইট, লাইট উইং ড্রায়াড, এটা কিটা ইন্ডিকেট করছে? লাইট উইং মানে যে কুইক, মানে দ্য বার্ড নাইটিঙ্গেল ওয়াজ কুইক ইন ইটস ফ্লাইট, এইটাই ইন্ডিকেট করছে। আর ড্রায়াড, সেই গ্রিক মাইথোলজিতে ড্রায়াড হচ্ছে উড নিম্ফ। ইউ নাইটিঙ্গেল, ইউ ফ্লাইট ফ্রম ওয়ান ট্রি টু অ্যানাদার কুইকলি, I am not feeling jealous of you, rather I am much pleased
to have heard your song. I am not at all jealous of you. And out of much happiness and pleasure, my heart aches and a numbness spreads all over my body. Not only that, I now feel that I am forgetting my present existence. Got it? কবি তাহলে এইভাবে হার্ট দিয়ে শুরু হলো, তারপর সারা শরীর, তারপর তিনি তার বর্তমান অস্তিত্ব। Such was the impact of the Nightingale's song over the poet. হয়েছে, তোমরা মনে রাখবে, এটা আমি প্রথমে বলা হলো না, কবি এটা লিখেছিলেন 1819-এর স্প্রিং টাইমে। কেন স্প্রিংটা তোমাকে মনে রাখতে হবে? কবি লিখেছিলেন কোথায়? হ্যামস্টেডে তখন তিনি ছিলেন। হ্যামস্টেড হলো হ্যামস্টেডের ওয়েস্ট অর্থ, এরকম বানানটা এক্সাক্ট আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। এই গার্ডেনে ওয়েট অর্থ এরকম হবে হয়তো, ওয়েস্ট না হলেও ওয়াট অর্থ মোস্ট প্রবাবলি। তো এই হ্যামস্টেডে থাকাকালীন তার বন্ধু ছিলেন চার্লস আর্মিটেজ ব্রাউন। হলো চার্লস আর্মিটেজ ব্রাউন। তিনি বর্ণনা করছেন পরে যে কবিতাটা কখন লেখা হয়েছিল, 1819-এর স্প্রিংয়ে। কিন্তু তিনি নাইটিঙ্গেলের গানটা শুনলেন এবং পরের দিন সকালে একটা পাম ট্রি এর তলায় বসে এক স্প্রিংয়ে তিনি 1819 সালে কবিতাটা রচনা করলেন। কাজেই কবির বন্ধুর নামটা মনে রাখবে, চার্লস আর্মিটেজ ব্রাউন। আর তার প্রেমিকা মানে কিডসের, তিনি কিন্তু ফ্যানি ব্রাউন, BRAWN। মনে রাখো, এই ছোট ছোট ইনফরমেশন গুলো মনে রাখা জরুরি। তাহলে প্রথম স্ট্যান্জাটা বললাম এক প্রকার। দেখো তাহলে, I am not at all feeling jealous of you, and out of much happiness and pleasure I feel pain in my heart. Not only that, I now feel that I am forgetting my present existence, and a numbness runs through my whole body. It is all the impact of listening to the song of the nightingale. You nightingale, you fly from one tree to the another quickly, so you are light winged, you are the dryad বলতে বললাম wood nymph, in some melodious plot, এটা ট্রান্সফার এপিথেট, জানো তোমরা ট্রান্সফার এপিথেট। The plot is not melodious as the nightingale is singing, so the place becomes melodious. হয়েছে? Melodious of beach and green and shadows numberless. Beach and green তার মানে there were beech trees, বীজ গাছ ছিল, আর সেই বীজ গাছ একটা গ্রিনারি চারিদিকে ফেলিয়েছে, সেই গ্রিনারির মাঝে থেকে নাইটিঙ্গেল গাইছে। কাজেই দেখো, কবি তার নিজের অস্তিত্বে যখন আছেন তখন তিনি বলছেন আই এম ফরগেটিং মাই এক্সিস্টেন্স। আবার খেয়াল করো, তিনি নাইটিঙ্গেলের কথা যখন বলছেন যে বিচ অ্যান্ড গ্রিন, এইখানে যে বিচ অ্যান্ড গ্রিন, এটা কি একটা যেন ফ্রেশনেস বহন করছে, ইন্ডিকেট করছে। কাজেই এই ফ্রেশনেসটা, that freshness comes as soon as he thinks of the nightingale. Beach and green হলো, and shadows numberless. Why shadows numberless? না ওই যে গ্রিনারি ছিল, কফুলা ছিল, গাছেদের কফুলা, চাঁদোয়া, তো সেগুলো বাতাসে দেয়ার কি বলা যেতে পারে, ফ্ল্যাটারিং, they were fluttering in breeze, তারা নড়ছিল। আর সেই ফ্ল্যাটার করার ফলেই চাঁদের আলো এসে পড়ছিল, এই জন্য শ্যাডোটা দেখা যাচ্ছিল নিচে, এই জন্য শ্যাডোজ নাম্বারলেস। ওয়াই নাম্বারলেস? না দেয়ার ওয়ার এ নাম্বার অফ ট্রিজ দেয়ার, and as the gentle breeze blew, light pervaded through the trees.
টু দ্য আর্থ, পারভেট করছিল, পারভেট করে আসছিল আর্থে, আর এই জন্যই শ্যাডো দেখা যাচ্ছিল। সিং এ স্টপ সামার অ্যান্ড ইউ আর নাও সিঙ্গিং অফ সামার, তাহলে এই সামারটা ইন্ডিকেট করছে ফেয়ার ওয়েদার, প্লিজেন্ট ওয়েদার অ্যান্ড কমফোর্ট, ভালো কিছু। তাহলে ইউ আর সিঙ্গিং অফ সামথিং আইডিয়াল, ইউ আর সিঙ্গিং অফ সামথিং এনজয়েবল, গট ইট? ইউ আর সিঙ্গিং অফ সামথিং বিউটিফুল। সামার সেটা ইন্ডিকেট করে কিভাবে গাইছিল, ইন ফুল থ্রোটেড ইজ, স্পন্টেনাসলি, এফোর্টলেসলি ইউ আর সিঙ্গিং